Hello, welcome back. Today, the next method of preparation we are going to discuss of alkanes. Already unsaturated hydrocarbons पासून आपण संपवलेला आहे, that is Sabatier-Sanderson's reaction. From alkyl halides, reduction of alkyl halides पासून आपण alkanes तयार केले. We did Wood's reaction and some problems on Wood's reaction. Then from Grignard's reagent also we prepared alkanes. Now, how to prepare alkanes from decarboxylation of carboxylic acids or sodium salt of carboxylic acid. बघा, this two reactions which I am giving now हे completely NCERT based आहेत, आपल्या स्टेट टेक्स्ट मध्ये नाही आहेत, प्युअरली NCERT reactions. So here from the third or fourth method, from sodium salt, from sodium salt of carboxylic acid, from sodium salt of carboxylic acid, I could write the general reaction like this: general dabba reaction RCOO minus Na plus. This is a sodium salt, है ना. आधी असा असतो तो कार्बोक्सिलिक ऍसिड, RC डबल बॉन्ड OH, है ना. हा H प्लस जाणार, Na प्लस आत येणार, प्लस जाऊन प्लस आत येणे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन होणे, असो देते CH3CONA. Now here CH3CONA is treated with soda lime. What is soda lime? Mixture of NaOH, sodium hydroxide, and calcium oxide, CaO, CaO, NaOH plus CaO. So here I write NaOH, NaOH, CaO. हे दोन्ही मिक्स करून टाकायचं आहे. हे कॅटालिस्ट म्हणून मी लिहितो, हे NaOH plus CO. सो इथं बघा, हे Na आहे, हे NaO आहे, हे बघा Na2CO3 हातून बाहेर पडतो, है ना. ह्या रिएक्शनला डिकार्बोक्सिलेशन असेही म्हणतात. व्हॉट इज डिकार्बोक्सिलेशन? डिफाइन डिकार्बोक्सिलेशन: द रिमूव्हल ऑफ CO2 फ्रॉम मेटल कार्बोनेट्स, है ना. The removal of CO2 from carboxylic acid, it will be better, है ना. The removal of carbon dioxide from carboxylic acids is called as decarboxylation. D म्हणजे कमी करणे, decarboxylation. It is a decarboxylation reaction, है ना. So here you will get one carbon atom less than that of original जो कोणी कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल त्याच्यापेक्षा एक कार्बन ॲटम लेस मिळणार, लोअर अल्केन्स मिळतं. वुड्स कपलिंग रिॲक्शन जे आपण केलं ना ते हायर अल्केन्स साठी केलं, आणि दिस रिॲक्शन वी आर डुईंग फॉर लोअर अल्केन्स. सो इकडे बघा, R बॉन्ड H मिळणार आहे, म्हणजे अल्केन मिळणार आहे. हिअर R बॉन्ड H प्लस Na2CO3. Na2CO3 we are doing it. Na2CO3. Done? Yes. Now say CH3 C double bond O minus Na plus. हा पूर्वी काय होता? ऍसिटिक ऍसिड होतास तू. काय होतास रे तू? ऍसिटिक ऍसिड. मग सोडियम आला तिथं, सोडियम. इक ऍसिड काढायचा, 8 लिहायचं, सोडियम ऍसिटेट लिहायचं. सोडियम ऍसिटेट इज अ कॉमन नेम. सोडियम ऍसिटेट इज अ कॉमन नेम. IUPAC नेम. मूळ हा इथॅनॉइक ऍसिड, सो दिस इज इथॅनॉइक ऍसिड, आणि हे सोडियम इथं टाकायचं, सोडियम. इक ऍसिड काढायचा, 8 लिहायचं, सोडियम इथॅनॉएट. सोडा लाईम काय टाकायचं याच्यात? सोडा लाईम. हिअर वी टेक NaOH, CaO,
हिटिंग कोण करणार? तूच. हिटिंग यू आर टू राईट. हिटिंग है ना. सो दिस इज Na2CO3. Na2CO3 है ना. So this is CH4 plus Na2CO3. बरोबर है ना? Do you get this? Very good. Now next one, one question that you have to do from NCERT, that is the homework. What is that question number? I will tell you. Problem is 13.6 you have to do as a homework from NCERT. 13.6. Okay, ठीक है. From sodium salt of carboxylic acid you finish. From sodium salt of carboxylic acid you get lower alkanes containing one carbon atom less than that of original carboxylic acid. Now next method of preparation of alkanes. Next method of preparation of alkanes is it is from Kolb's electrolysis method. Kolb's electrolysis method. So this is Kolb's electrolysis method. What we are doing here? है ना? We are taking CH3. डायरेक्ट पहले एग्जांपल देतो मी. CH3COO minus Na+ is there twice. आणि ह्याचा ॲक्वस सोल्युशन तुम्ही बनवता. ॲक्वस सोल्युशन जलीय द्रावण पाण्यात टाकता आणि 2 रॉड असतात, प्लॅटिनम रॉड्स, इलेक्ट्रोड म्हणून. The rod connected to the positive terminal of the battery is anode. The rod connected to the negative terminal of the battery is cathode. मग इलेक्ट्रोलायसिस झाल्यानंतर काय काय प्रोडक्ट्स मिळतात बघा. इलेक्ट्रोलायसिस झालं ना सर, हे CH3 दोन CH3 आहेत तिथं. CH3 है ना, CH3. Alright. So here you are getting CH3 and again one CH3. 2 are there. So this is इलेक्ट्रोलायसिस झालं ना सर, इलेक्ट्रोलायसिस झालं ना तर तुम्हाला इथं C2H6 मिळतो पहिला, प्लस है ना CO2 एक मिळणार. CO2 किती 2 है ना, ट्वाइस CO2 मिळणार, प्लस हायड्रोजन भुर्र करून उडून जाणार आणि ट्वाइस NaOH देखील मिळणार. NaOH है ना. सो दिस इज ऑब्टेन्ड ॲट एनोड. एनोड वरती इथेन गॅस लिबरेट होईल. कॅथोड वरती हायड्रोजन गॅस लिबरेट होईल. कॅथोड, कारण हायड्रोजन मुळात असा H+ असतो. H+ कंबाईन होऊन H2 तिथं लिबरेट होतो. कॅटायन H+ इज कॅटायन. कॅटायन्स मूव्ह टुवर्ड्स कॅथोड, anions move towards anode. असं स्कीम आहे. काय आहे? कॅटायन्स मूव्ह टुवर्ड्स कॅथोड, anions move towards anode, they get discharged. Cations move towards cathode, anions move towards anode, they get discharged. त्यांचं डिस्चार्ज होतं, ते डिस्चार्ज होतात. कळालं ना? well this the same reaction आपल्याला असं लिहिता आहे बघा. तेव्हा कसं लिहिता बघा. इथं ट्वाइस जनरल मध्ये ट्वाइस RCO - म्हणून समजा. then you get here double R bond R असं मिळणार तुम्हाला. उरलेलं सगळं सेम. दिस इज अ जनरल डब्बा रिॲक्शन. ठीक आहे. नाउ व्हॉट आर द स्टेप्स, म्हणजे स्टेप्स ऑफ दिस कोल्ब्स इलेक्ट्रोलायसिस मेथड जी झालेली आहे ना सर, त्याचं स्टेप्स ऑफ द रिॲक्शन काय, डिटेल्स ऑफ द रिॲक्शन काय, म्हणजेच काय हे काय बोलायला तुम्ही. स्टेप्स ऑफ रिॲक्शन, डिटेल्स ऑफ रिॲक्शन, दॅट इज मेकॅनिझम. वी कॉल इट ॲज मेकॅनिझम. म्हणजे हाऊ इट हॅपन्स, हाऊ द रिॲक्शन टेक्स प्लेस, दॅट इज कॉल्ड एज द मेकॅनिझम ऑफ द रिॲक्शन. मग मेकॅनिझम ऑफ द रिॲक्शन आपण लिहू करू बघूया. तेव्हा काय होतं माहिती आहे तुम्हाला, काय होतं माहिती आहे? CH3COO - Na+, है ना. डू यू एग्री? ट्वाइस आहे सर, ट्वाइस बघा. आणि ॲक्वस मीडियम आहे, लक्षात यायला पाहिजे आपल्याला. सो हिअर इट स्प्लिट्स.
ट्वाइस CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, है ना? ठीक है सर. मग ॲट ॲनोड व्हॉट हॅपन्स ॲट ॲनोड. ॲनोड वरती काय होणार आहे लक्ष देऊ नये का. व्हॉट हॅपन्स ॲट ॲनोड. हे बघा, ट्वाइस CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है ना, हे O माइनस है ना, O माइनस. इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन. एक ऍसिटेट 1 इलेक्ट्रॉन लूज करतो, है ना. हे बघा असं असतं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बरोबर आहे. एक ऍसिटेट 1 इलेक्ट्रॉन म्हणजे 2 ऍसिटेट टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करणार, 2. पण ह्यातलं प्रत्येकी मॉलिक्यूल मध्ये एक एक झाल्यामुळं, एक एक गेल्यामुळं इथे एक फ्री रॅडिकल राहतो ऍसिटेट. हे बघा, CH3C डबल बॉन्ड काय सर, आणि हे डॉट 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 डॉट, इथं पेअर नाही, इथे एकच इलेक्ट्रॉन. ते फ्री रॅडिकल, अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असेल तर त्याला फ्री रॅडिकल म्हणतात की नाही. सो ऍसिटेट फ्री रॅडिकल. पुन्हा सर हा ऍसिटेट फ्री रॅडिकल असा होतो. ऍसिटेट CH3C डबल बॉन्ड O, हे डॉट एकच डॉट, हे 2 डॉट असू द्यात म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स राहू देते. हे ऍसिटेट इथं बघा, इथं आणि स्प्लिटिंग होतं. इथं फ्री रॅडिकल, तुझे एक माझे एक, तुझे एक माझे एक, फ्री रॅडिकल तयार होतोय. आणि इथं सर CH3 फ्री रॅडिकल एक तयार होतो. बघा हे स्टार मार्क नाही, एक इलेक्ट्रॉन CH3 फ्री रॅडिकल. आणि हितले हे 1 इलेक्ट्रॉन, हिथं ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन आहे, हिथं डबल बॉन्ड येतो म्हणजे दिस विल बी CO2. हे ट्वाइस आहे म्हटलं, ट्वाइस CO2 घ्यायचं, ट्वाइस CO2 हे होय ना. मग 2 CH3 आहे, हे ट्वाइस CH3. हे बघा, CH3 फ्री रॅडिकल, दुसरा CH3 फ्री रॅडिकल. हे फ्री रॅडिकल बॉन्ड तयार करतात, C2H6 तयार होतं, C2H6. बघून घ्या एकदा. You just see what we are writing here. Now, in this, very important part is at cathode what happens? You are written at anode. At cathode, sir, H2O is aqueous म्हणजे H2O ना. H2O goes, तुम्ही मला म्हणाल सर ते Na कुठे गेला Na? अरे Na पेक्षा हायड्रोजन पुढे पळतो. हायड्रोजनचा रिडक्शन पोटेन्शियल Na पेक्षा जास्त आहे, म्हणून H2O gives you H plus OH minus here. बरोबर आहे का बघा. So this H2 is getting split at cathode. So the reaction is here, see, H plus OH minus. So H2O is accepting electron, H plus OH minus, and then you see H plus or H free radical. So H free radical plus H free radical will give you H2. This is at cathode, this is at anode. Did you get this? Very important. ह्याच्यापेक्षा सगळ्यात महत्वाचं हे काय होतं बघा, ऍट एनोड हे anion जातं, anions move towards anode. ह्यातून प्रत्येकी एका मॉलिक्यूल मधले 1 इलेक्ट्रॉन जातो, 1 इलेक्ट्रॉन. सो 1 इलेक्ट्रॉन म्हणजे अनपेअर्ड राहिलं ना, हे ऍसिटेट आयन म्हणायचं. काय म्हणायचं, ऍसिटेट फ्री रॅडिकल. हे ऍसिटेट फ्री रॅडिकल, हे ऍसिटेट आयन, anion, ऍसिटेट anion, ऍसिटेटचा anion, ऍसिटेटचा फ्री रॅडिकल. मग इथं मिथाइल फ्री रॅडिकल तयार होतोय आणि 2 मिथाइल फ्री रॅडिकल कंबाईन होऊन इथेन तयार होतं. कळालं का? दिस इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलायसिस मेथड. डू यू एग्री दिस? व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. इथं पुन्हा एकदा महत्वाची गोष्ट आहे, ॲनोडचे रिॲक्शन जास्त प्रकर्षाने लक्षात ठेवा. ॲनोडची रिॲक्शन इथं बघा, CH3C डबल बॉन्ड O मायनस आहे ॲनोड वरती, म्हणजे इथं ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, हे इथे आहेत. मग ह्याचा हा ऍसिटेट आयन आहे ना सर, ऍसिटेट आयनचा ऍसिटेट फ्री रॅडिकल करायचं.
आयन अँड आयन फ्री रॅडिकल करायचं असेल तर प्रत्येकी मॉलिक्युलमध्ये एक इलेक्ट्रॉन उडवायचं. म्हणजे टोटल 2 आहेत सर. म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन जातील तुमचे, 2 इलेक्ट्रॉन जातील. आणि इथं तुम्ही लिहा CH3 C डबल बॉन्ड O आणि एक O फ्री रॅडिकल. नो डाऊट इथे इलेक्ट्रॉन आहेत, पण हे फ्री रॅडिकल, हे ऍसिटेट फ्री रॅडिकल. पुन्हा हा ऍसिटेट फ्री रॅडिकल स्प्लिट अप होतो. ऍसिटेट फ्री रॅडिकल इथं एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत सर, म्हणजे इथं एक अनपेअर्ड आणि इथला एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन ह्याला द्यायचा, म्हणजे हे CO2 झालं. हे CH3 फ्री रॅडिकल, असे 2 आहेत CH3 फ्री रॅडिकल. मग सर 2 CH3 फ्री रॅडिकल्स, 2 CH3 फ्री रॅडिकल्स, 2 CO2 भुर्र उडून गेले है ना. मग हे CH3 2 फ्री रॅडिकल आहेत. CH3 फ्री रॅडिकल एकमेकांत बॉन्ड, तुझं एक माझं एक बॉन्ड दॅट इज अ CH3 बॉन्ड CH3. This reaction occurs at anode. Ethane is released at anode, and at cathode hydrogen is released. So this is the Kolb's electrolysis method for the preparation of alkanes. ठीक है? So you have to answer me in the same way as you answered for Wood's reaction. Why you cannot prepare methane by this method? Why you cannot prepare methane by this method? कळतं का? Here we end the preparation of alkanes with NCERT. आणि अजून काही प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम्स मी घेणार आहे, पण तत्पूर्वी 2 होमवर्क्स. वाय मिथेन कॅनॉट बी प्रिपेअर्ड बाय दिस मेथड, आणि दुसरं होमवर्क आपण विसरलो सांगण्यासाठी, काय NCERT अँड स्टेट बोर्ड घ्यायचा आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स लिहून दाखवायचे मला. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स. Then we will start the chemical properties. Keep enjoying chemistry. Thank you.